लाभ है ते सदा इत्थे बैठ नहीं रहना। भाल रहे हम रहन ना पाया जीवत्या मरी, असीं ढूंढ चुके हैं। कोई भी सदा मनुख सदा वास्ते ते रह नहीं सकता। जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। भगत फरीद जी कहते जिथे अज असीं बैठे हाँ, जिन्हां घरां विच असीं रह रहे हैं, अनेकां बंदे इन्हां घरां विचों पहलां रह के चले गए आपी अपनी वारी दे नाल। टिकाणा नहीं है। इस वास्ते जितना चिर जीवन अवसर मिलिया है, दुनिया दीयां वासनावां वालों मर के दिन गुजारने चाहिए ने। मन नूं बहुता भड़काउणा नहीं चाहिए, परमात्मा दी रजा दे विच तुरना चाहिए है। वही मनुख इत्थे असली व्यापारी है। असली व्यापारी वो नहीं कि जिहड़ा लोकां नाल ठगियां मार के बेईमानियां करके झूठ बोल के चार कौड़ियां इकट्ठियां कर लैंदा, वो व्यापारी है नहीं। असली व्यापारी वो है जिहड़ा धर्म की किरत करदा है, उस चों वंड के छकदा है, नाम जपदा है, भलियां पुरशां दी संगत करदा है, बाणी पढ़दा है, वो असली व्यापारी है। क्योंकि मारे कहंदे किन्नी ही बण जिया काछी तांबा, किन्नी ही लौंग सुपारी। लोग आके ते होर व्यापार करते ने, पर गुरमुखो जिहड़े परमात्मा दे प्यारे हुंदे आ ना, वो होर व्यापार नहीं करते। सन तो बण जिया नाम गोबिंद का, वो परमात्मा दे नाम दा व्यापार करते ने संसार विच आके, केवल तां केवल। और जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। उहदे धारनी हुंदे ने, वो गल उन्हां दे मन विच पक्की हुंदी है कि जो भी परमात्मा कर रहा है उन्होंने भला करके मनदे ने। उहदे भाणे विच दखलअंदाजी नहीं दिंदे। असीं उहदे भाणे च दखलअंदाजी दे नहीं सकते, पर असीं अपने मन नाल यतन करते हैं कि नहीं ऐदां नहीं, ऐदां होना चाहिए है, आ काम नहीं सी होना चाहिए। ते महाराज कहंदे वेखो किद्दां ये हासोहीणी हालत नाल भुड़क रहा है, किद्दां दौड़ रहा है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै। कहंदे वेखदा भी है मिट्टी दा पुतला, सुनदा भी है, बोलदा भी है, दौड़ियो फिरता है कि अखीर नूं मिट्टी। मिट्टी विचों उपजिया सी, मिट्टी विच रल जाना इहने। ते कहंदे एक इहदी बड़ी वड्डी हालत होर भी है, जब कच पावै तब गर्व करत है। किते चार पैसे वध मिल जान ते लोकां नूं विखालदा फिरदा, मेरे वर्गा अमीर बंदा कोई नहीं इत्थे, मेरे वर्गा शाहूकार ही कोई नहीं, लोकां नूं दसदा फिरदा। जब कच पावै तब गर्व करत है, हंकार करदा है, उच्चा हो के तुरदा। ते मारे कहंदे माया गई तब रोवन लगता है। जे किते ओहो ही पैसे मिले चार चले जान, फिर कहंदे रोन लग पैंदा, फिर इहनूं रोटी नहीं लंघदी, किते नुकसान हो जावे। पर जिहड़े परमात्मा दे प्यारे हुंदे ने, वो दोवां हालतां विच इक्को जिहे रहिंदे ने। वो जे कुछ मिल गया तां भी उहदा धन्नवाद करदे ने, जे चल गया तां भी उहदा धन्नवाद करदे ने। भगत जी नूं जदों परमात्मा ने आके दर्शन दिते ते एक पारस भेंट कीता। कहन लगे भगत रविदास जी, कहंदे तुहाडे कोल बड़ियां संगतां आउंदियां ने, लंगर पानी चलदा, तुसीं हरेक मनुख नूं इदां नहीं जाण दिंदे। परमात्मा ने पारस रख दिता। कहन लगे चलो मेरे को हुंदिया नहीं लैंदा, हो सकदा संगदा होवे, बाद विच लैके इत्थे चंगा धर्मसाल बनावेगा, लंगर चलावेगा, क्योंकि इन्हें काम चंगे करने ने। परमात्मा नाल जुड़िया होया है। दसदे ने काफ़ी समय तो बाद वो पारस रख के चले गए। जो दोबारा आए तो वह पारस उत्थे दा उत्थे ही पिया सी। सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वरतिया नहीं, असीं तां लोकां दा खो खो के वरतन नूं यतन करते हैं कि सारा मेरे घर ही आ जाए, किसी तरह भी आ जाए। वो पारस वरतिया नहीं, भगत जी ने उत्थे दा उत्थे ही पिया है।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚਵੇਂ ਭਰਾ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਕਮਰਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਅ ਚੜੇ ਪਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੈ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਅੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਵੱਢ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ,
जे हफ्ते बाद कड्डांगे तो की निकलेगा? शराब ही निकलेगी। ये भी एक महाराज कहते, गुरु रामदास महाराज कहते, ये शरीर भी तेरा एक भांडा है, जो पावै भांडे विच वस्त सा निकले। जो कुछ तू दिन रात पाई जा रहा है ये विच, परमात्मा की दरगाह विच जाके भांडा खुलेगा। ये भांडे विचों ओह चीज़ां निकलणगियां जिहड़ियां तू अपने जीवन विच पाईयां होईयां ने। सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहदे विचों होर नहीं कुछ निकलना। किसी बाबे की बंदगी की हुई तुहाडे भांडे चों नहीं निकल सकती। किसी बाबे की कीती हुई सेवा की हुई मेहनत तुहाडे भांडे चों नहीं जे निकल सकती। तुहानूं आप पाउणा पैना भांडे दे विच, आप तुहानूं मेहनत करनी पैनी है। सवेरे उठना पैना, बाणी पढ़नी पैनी है, गुरु घर जाना पैना, मन नूं गुरु के चरणों नाल जोड़ना पैना, मन नूं गल समझाउणी पैनी है कि ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। यह कुटुंब तुझे देखदा चलै नहीं तेरे नाले। वेखी किते जीवन विच जिंदगी जिउंदियां जिउंदियां इन्हां बच्चियां दे करके, घर वाली करके किसे नाल झूठ ना बोली, किसे नाल धोखा ठगी ना मारी। इहो कुटुंब तुझे देखदा जान लग्या तेरे इन्हां नाल नहीं जाना। सारे आखो सतनाम। इहो कुटुंब तुझे देखदा चलै नहीं तेरे नाले। ते बारे कहते साथ तेरे चलै नहीं तिस नाल क्यों चित लाई है? क्यों इन्ना मोह पाई बैठा इन्हां दे नाल? हाँ तेरी जिम्मेवारी है, तेनू पालिया तेरे माँ प्यो ने, तेरी जिम्मेवारी है। संसार चल रहा है सिस्टम दे नाल, तू अपने बच्चों नू पालना है। पर इन्ना बच्चे पालन च ना गवा जाई कि तू देण वाले नू भुल जाई। ते महाराज कहते ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछोताई है। वेखी किते जिंदगी विच कोई इदां दी कोई चीज़ ना भांडे विच पा लई कि मुड़ के तैनूं पछताउणा पवे। सानू सारिआं नूं पता जिद्दां दे काम असीं कर रहे हैं, जिद्दां दे करदे हैं, जिद्दां दे पहलां कर चुके हैं, सानू सारिआं नूं पता है। बेशक असीं समाज तो डरदे हां, घर वाली तो लुका लईए, बच्चिआं तो लुका लईए, पर्दा कर लीए। तो गुरु रामदास महाराज दा की आंदे गुरु नानक साहब कहते तू लुका ली, बच्चों तो लुका ली, घर वाली तो, परिवार तो लुका ली, पर तू परमात्मा तो कोई गल नहीं लुको सकता। वो तो नेड़े तो नेड़े होकर तेनों वेख रहा। सारे आखो सतनाम। लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। मनुख माड़ा कम करने वास्ते पर्दा कर लेंदा है। ओ मूर्खा, जिथे तेरा लेखा होना सी, हो सकता ये लोग तेनों वेख के कुछ ना कहन, पर जेड़ा तेरा असली दरगाह च लेखा होना वो तो तेनों लागे तो लागे होके देख रहा। सारे आखो सतनाम। और तो कोई गल तू लुका नहीं सकता। कोई भी काम करना होवे उन्होंने मध्य रज रख के करी कि परमात्मा तेनों मैनू वेख रहा, मेरे कीते नूं देख रहा, मेरे कीते नूं फल भी लावेगा। जिद्दां दा बीज पावांगे उन्हें उगना भी आ, उन्हें प्रफुल्लित भी होना है, उन्होंने फल भी लगना है, वो सानू खाना भी पैना है। जे किसी का माड़ा सोच के, माड़ा करके, किसी ना ठगी मार के माड़ा बीज बीज दिता, वो बीज प्रफुल्लित होवेगा, तेनों वड्डना भी पड़ेगा। सारे आखो सतनाम। और मैं समय ज़्यादा ला गया, अगला शब्द श्रवण करें। असां भी ओथे जाना, 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 असां भी
जिसका किया तिन ही लिया, जिसका किया तिन ही लिया, होआ तिसका पाड़ा, होआ तिसका पाड़ा, होआ तिसका पाड़ा, होआ तिसका पाड़ा। असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना। अब मिलो सहेलियों, अब मिलो सहेलियों, सचड़ा नाम लया, सचड़ा नाम लेहा, रोवह बिरहा तन का, रोवह बिरहा तन का, अपना साहिब संभाले, अपना साहिब संभाले, अपना साहिब संभाले। असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना, असां बेअर्थ जाना।
हम भी वंजा डुमणी रोआ चीड़ी बाण असा भी उथे जाना जो दिन आवे सौ दिन जाही करना कुछ रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिर ऊपर मरना ऐसा पे उठ जाना राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार असा भी उठ जाना फरीदा किथे तैंडे मापिया जिनी तू जणियो तै पासों लद गए तू अजे ना पतीनियो राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदती असा में उठ जाना 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 साहिब संभाले पंथ निहाले साहिब संभाले पंथ निहाले असा में उठ जाना 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 वाहिगुरू क्या जाना किव मरहेंगे क्या जाना किव मरहेंगे क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए कैसा मरना होए क्या जाना किव मरहेंगे
कैसा मरना होए, कैसा मरना होए, क्या जाना के मरहेंगे, क्या जाना के मरण ते जगत डरे, मरण ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोए, जीविया लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बुझ सोए, हुक्म बुझ सोए, क्या जाना किव मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए, क्या जाना किव मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे। नानक ऐसी मरनी जो मरे, नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए, ता सद जीवन होए, क्या जाना किव मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए, क्या जाना मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे, जेकर साहेब मनो न विसर, जेकर साहेब मनो न विसरे, ता सहिला मरना होए, ता सहिला मरना होए, क्या जाना किव मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे, क्या जाना किव मरहेंगे। क्या जाना कि वह मरेंगे, कैसा मरना होए। गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते हैं कि
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੋ ਮੇਲਾ ਢੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤਦਾ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹਕੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, CM ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ MBBS ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ।
ਦੱਸਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ। ਸੋਚ ਸਾਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟਿਓ ਨਾ ਅਰਥੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। 12 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸਨ
हरि बाई गोबिंद नाम मत बिसरै हरि बाई गोबिंद नाम मत बिसरै हरि बाई गोबिंद नाम मत बिसरै हरि बाई अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰਹਿ। ਭੈਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै ऐसी चिंता मैं जे मरै सर्प जोन वल वल उतरै ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਬਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਬਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਬਾਏ अंत काल जो स्त्री सिमरै ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਵਾ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ऐसी चिंता मैं जे मरै बेसवा जौन वल वल उतरै बेसवा जौन वल वल उतरै हरि बाहे गोबिंद नाम मत विसरै हरि बाई गोबिंद नाम मत बिसरै हरि बाई
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਕਰ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੇੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਅਟੋਲ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੀਜਣਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਾਨੇ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਾ ਬਣ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਅਜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਂ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। 2 ਕਰਜ਼ੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਕਟਾ ਕੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਛਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਟਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਨੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਨਾਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੂਤ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਭਰੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ,
ਵਸੈ ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ